Hello, good morning students. Today we start next part of syllabus and that is factors influencing elasticity of demand. Now you understood what is meant by elasticity of demand. What are different types of price elasticity? Perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively inelastic and unitary elastic. So perfectly elastic demand and perfectly inelastic demand are two extreme concepts and they are not happened in reality. They are mentioned in theory only. So while studying these factors influencing elasticity of demand, only relatively elastic and relatively inelastic it is considered. So what is relatively elastic? Relatively elastic means you just see here high response to price. What is elasticity? Elasticity means here responsiveness here to price or to income or to substitute. That we have studied in types of elasticity of demand. So relatively elastic, what it is mean when you are giving high response to price. That means if prices are going up, then we are giving high or quick response, and here demand is fall. In law of demand we have studied when there is high price, then demand it is fallen. So when we give here high response or quick response, or when here number of people here they give response to this price rise, so here it is relatively elastic or fall in price in both the cases. When price falls, demand rises. Whenever price falls, immediately we take the decision of purchasing that product, and all we consumers here will purchase that product. This is what it is here quick response to price, whether it is rise or whether it is fall. So when there is a rise or fall in price immediately or quick and high response is given, it is called as relatively elastic position. Means response more elastic. And opposite concept, relatively inelastic. When response is less, it is inelastic. In all these conditions, all these factors, you have to consider whether we are giving response to price or not. That is important. And on that basis only you can determine whether it is elastic or whether it is inelastic. It means relatively elastic or relatively inelastic. So in case of relatively inelastic, low response to price. When price rise, no response or low response, or low or no fall in demand. When fall in price, low or no response, low rise in demand. Means we are not responding to price. Whether it is rising or whether it is falling, we continue our consumption. And it is called as relatively elastic. So for relatively elastic, more elastic, that word is used in textbook. And here relatively inelastic, less elastic, this word is used for this relatively elastic in your textbook. But for the sake of understanding, I am using here the same concepts and not changing the word. But when you are writing, you may have doubt that what is this more or less, more elastic and less elastic. So where more elastic it is relatively elastic and less elastic it is relatively inelastic. So when you study this chapter, what is important? You have to think whether we are responding the price or not, and it depends on the product. When product it should be consumed, then we are not giving response. When consumption is postponed, then we give the response. According to that, we determine whether it is elastic or inelastic, or more elastic or less elastic. So आपण आता आज नेक्स्ट पॉईंट ऑफ सिलेबस सुरू करणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड म्हणजे कुठले कुठले फॅक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांडवर इन्फ्लुएन्स करतात किंवा त्यांचा इफेक्ट होतो किंवा त्याचा परिणाम असं आपण म्हणतो म्हणजे किंवा डिटरमाइन करतात म्हणजे रिलेटिव्हली इलॅस्टिक किंवा मोर इलॅस्टिक आणि रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक म्हणजे लेस इलॅस्टिक हे कंडिशन आपण केव्हा बघू शकतो किंवा केव्हा ठरवू शकतो किंवा फिक्स करू शकतो तर त्या प्रोडक्टच्या कन्झम्पशनवर
ते अवलंबून असतं. तर जेव्हा आपण रिस्पॉन्स देतो प्राईसला, म्हणजे प्राईस फॉल झाली किंवा राईज झाली की लगेच आपण डिमांड कमी करतो किंवा जास्त करतो, त्याला आपण रिलेटिव्हली इलॅस्टिक असं म्हणतो. आणि रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक म्हणजे जेव्हा प्राईस राईज पण होते आणि फॉल पण होते, पण त्याच्या मनानं डिमांड फॉल किंवा राईज होत नाही पण किंवा थोडासा झाला तरी स्लाइटली होतो, त्याला आपण रिलेटिव्हली इलॅस्टिक म्हणतो. ही एक बेसिक थिंग तुम्ही जर लक्षात घेतली, म्हणजे रिलेटिव्हली इलॅस्टिक केव्हा म्हणायचं, रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक केव्हा म्हणायचं, तर तुम्हाला कितीही पॉईंट्स असले तरी त्याच्यात तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. तुम्ही तुमच्या लॉजिक सेन्सवर तुम्ही ते पडताळून बघू शकता की हे इलॅस्टिक आहे का इनइलॅस्टिक आहे, आपण रिस्पॉन्स देतोय का प्राईसला का नाही, हे आपण प्रत्येक ठिकाणी कन्फर्म करायचं आहे. आणि मग ते ठरवायचं हे वेदर इट इज इलॅस्टिक ऑर इनइलॅस्टिक. म्हणजे प्रोडक्टच्या नेचरवर डिपेंड असतं किंवा त्याच्या अर्जन्सीवर डिपेंड असतं. हे आपण वेगळे वेगळे फॅक्टर्स आपण आता बघणार आहोत. सो व्हॉट आर द फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड? First is nature of commodity, second is availability of substitutes, number of uses, habits, durability, complementary goods, income of the consumer, urgency of need, and time period. So here let me see one by one. First is nature of commodity. You just see here. Necessities, comforts and luxuries are the commodities or are the wants are to be satisfied in our daily life. So in case of necessities, there is relatively inelastic, and in case of comforts and luxuries, there is relatively elastic. Let me confirm how it is inelastic and how it is elastic. Inelastic means less elastic. Inelastic means less response to price, and elastic means here more response to price. Let me say. So these are necessities. What are necessities? Food, water, shelter, clothing. And whatever commodities they satisfy our basic needs, they have relatively inelastic demand. How? Because at any case we have to purchase these products. Otherwise we cannot survive, or our survival becomes painful. Our survival is miserable if we are not purchasing all those things which satisfy these basic needs. So here these necessities have a relatively inelastic demand. That means whether prices are going on or going down, we are not giving response to price. In case of comforts and luxuries, you just see here, this is two-wheeler, this is four-wheeler. Two-wheeler gives us comfort, and when we purchase car, it is luxurious. You just see here, comforts and luxuries, here they have relatively elastic demand. We can postpone the consumption. Here in case of necessities, we cannot postpone the consumption. For the sake of survival, we have to consume all these products, and therefore we are not responding to price. Here we have time to wait. So we can wait here. If here prices of this two-wheeler or four-wheeler that are increasing, then we wait. Definitely we wait. We see here whatever our old vehicle that only we will use. Let me see here, if prices will come down, then we will think like this. We can postpone our consumption. In case of four-wheeler also, if prices are increasing, then we wait. We are not purchasing. We are waiting here for falling down the price. That means what it is meant? It is meant we are not giving response to price. Whether it is increasing or decreasing, we are not taking buying decisions, and we are not taking it. We will not demand that product, or we will purchase that product, whatever it may be. So here this is nature of commodity which determine elasticity. That means more elastic or less elastic. Here relatively elastic can be said or can be here explained as less elastic. Here relatively elastic can be explained as more elastic. आता इथं पहिला जो फॅक्टर आहे नेचर ऑफ कमोडिटी, तिथं पहिला आहे बघा नेसेसिटीज. ह्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड का असतो, तर ह्याचे प्राइसेस कितीही कमी झाले किंवा जास्त झाले तरी सुद्धा आपण
तिथं रिस्पॉन्स देत नाही. बघा काय आहेत आपल्या बेसिक नीड्स, फूड आहे, वॉटर आहे, शेल्टर आहे, क्लोदिंग आहे. फूड, आता समजा फूड ग्रेन्सच्या किमती तुम्ही बघत आहात आता किती वाढते. ह्या कोरोनामुळं काय झालं आता की प्रोडक्शन शेतकऱ्यांचं मार्केटमध्ये येईन असं झालं आणि त्याचे लॉस पण खूप झालं, वेस्ट पण खूप गेलं सुरुवातीच्या काळामध्ये. आणि इकडं फूडच्या प्राइसेस वाढल्या. मग फूडच्या प्राइसेस वाढल्या म्हणून आपण उपास करायला सुरुवात करतो का? नाही, आपण ते कन्झम्पशन करतोच. म्हणजे रोजच्या रोज जे बेसिक फूड आहे ते आपण कन्झ्युम करतोच. मग वेदर हिअर प्राइसेस आर गोइंग ऑर इन्क्रीजिंग ऑर डिक्रीजिंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. प्राइसेस इन्क्रीज जरी झाल्या आणि डिक्रीज जरी झाल्या तरी आपण तिथं त्याला रिस्पॉन्स देत नाही. समजा आता कुठलं व्हीट्स घ्या, समजा व्हीटचे प्राइसेस समजा 20 रुपीज होत्या, व आता 30 झाल्या, 35 झाल्या, तरी पण आपण घेणारच ना. म्हणजे प्राइस राईज झाल्यावर ॲक्च्युली डिमांड फॉलो व्हायला पाहिजे होता, पण डिमांड फॉल होत नाही कारण इट इज बेसिक नीड. सो हिअर इन केस ऑफ नेसेसिटीज देर इज रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक ऑर इनइलॅस्टिक डिमांड. त्याच्यानंतर आहे बघा कम्फर्ट्स अँड लक्झरीज. तर कम्फर्ट्स अँड लक्झरीजमध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो, आपलं कन्झम्पशन पोस्टपोन करू शकतो. म्हणजे बघा आता आपल्याला टू व्हीलर, तुम्हाला कॉलेजला यायचं आहे आणि कॉलेजला येण्यासाठी तुम्हाला टू व्हीलर घेतो असं पेरेंट्सने सांगितलं, तोपर्यंत प्राइसेस वाढल्या. बजेट समजा इन केस बजेटमध्ये जर त्याचा टॅक्स वाढला तर प्राइसेस वाढतात, किंवा कुठल्याही एका रिझनमुळं कुठल्याही रिझनमुळं त्याला जर प्राइसेस वाढले टू व्हीलरचे किंवा फोर व्हीलरचे, तर आपण काय करतो, वेट करतो. पेरेंट्स काय म्हणतात, थांब जरा, आता आपण प्राइसेस कमी होतात का बघू. मग महिना 2 महिने आपण थांबू शकतो. म्हणजे इथं काय होतं, आपण प्राइसला रिस्पॉन्स देतो. प्राइस वाढल्यामुळं आपण थांबतो आणि आपण थांबतो याचा अर्थ काय होतो, रिस्पॉन्स देतो. जिथे रिस्पॉन्स दिला जातो तिथे इलॅस्टिक, जिथे रिस्पॉन्स दिला जात नाही तिथे इनइलॅस्टिक. सो हिअर दिस इज फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी. नाउ नेक्स्ट इज हिअर अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्टिट्यूट्स. बघा आता इथं लार्ज अवेलेबिलिटी असेल तर रिलेटिव्हली इलॅस्टिक. इन केस ऑफ फूड व्हेजिटेबल्स आय हॅव टेकन द एक्झाम्पल, अँड रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. दॅट इज लार्ज सबस्टिट्यूट अवेलेबल नसतील तर तिथं रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक असतं. आता बघा कसं रिलेटिव्हली इलॅस्टिक म्हणजे आपण काय करतो, रिस्पॉन्स देतो. हां, आता फूड ग्रेन्सच्या बाबतीमध्ये आपल्याला कंपल्सरी ते कन्झम्पशन असतं. तर इथं आता आपल्याकडं इथं थोडासा दुसऱ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करायचा. तुम्ही म्हणाल हे व्हेजिटेबल सुद्धा बेसिक नीड आहे, मग इथं इलॅस्टिक कसं. पण इथं सबस्टिट्यूट्स अवेलेबल आहेत. आता तुम्ही समजा व्हेजिटेबल मार्केटमध्ये गेला, तुमचे रोजचे जे व्हेजिटेबल्स तुम्ही यूज करता ते तिथे अवेलेबल असतील आणि त्याच्या प्राइसेस जर इन्क्रीजिंग असतील, जास्त असतील, तर आपण काय करतो, एका व्हेजिटेबलच्या ऐवजी दुसरी व्हेजिटेबल आपण परचेस करतो. म्हणजे आपण एका व्हेजिटेबल, आपली जी रेग्युलर यूज जी व्हेजिटेबल असते किंवा तुम्हाला एक हॅबिट असते या व्हेजिटेबल खाण्याची, ती जर खूपच कॉस्टली असेल तर आपण त्याच्याऐवजी दुसऱ्या व्हेजिटेबलचा विचार करतो आणि आपण आपले बेसिक नीड सॅटिस्फाय करू शकतो. म्हणजे इथं आता व्हेजिटेबल्सची लिस्ट केली तर भरपूर होईल, खूप व्हेजिटेबल्स असतात मार्केटमध्ये. तर ह्याच्यामध्ये मग आपण काय करतो, रिस्पॉन्स देतो. समजा आता तुम्हाला इथं हे कॉलीफ्लॉवर आवडत असेल आणि ते खूप कॉस्टली असेल आजच्या आठवड्यात किंवा आजच्या दिवशी, तर आपण त्याला पर्याय काय शोधतो, पोटॅटोज आहेत किंवा वांगी आहेत असं आपण म्हणू शकतो, किंवा कुठलेही आपण त्याला पर्याय शोधतो आणि ते आपण कॉस्टली जे आहे ते आपण घेत नाही आणि त्याच्या तुलनेमध्ये जे चीप सबस्टिट्यूट असतं त्याला ते घेतो. चीप याचा अर्थ क्वालिटीमध्ये नाही, प्राईसमध्ये. म्हणजे आता 2 भाज्या असतील, एकाच्या भाजीची किंमत वाढलं असेल तर आपण दुसरी भाजी घेऊ शकतो. म्हणजे इथं आपल्याला सबस्टिट्यूट अवेलेबल असतं, त्यामुळं ज्या भाजीची किंमत वाढलेली आहे ती भाजी आपण परचेस करू शकत नाही. म्हणजे इथं आपण काय करतो, प्राइस वाढली त्याला आपण रिस्पॉन्स देतो, आपण परचेस करत नाही. ते परचेस करतो म्हटल्यावर तिथं काय झाला, रिस्पॉन्स दिला गेला म्हणजे काय झालं, ते रिलेटिव्हली इलॅस्टिक. So here this is when there is large availability of substitutes, here demand is relatively elastic. आणि बरोबर अपोजिट, फ्यू सबस्टिट्यूट अवेलेबल असतील तर त्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक असं म्हणतात.
म्हणजे इथं आपण प्राइसेस वाढल्या तरी आपण रिस्पॉन्स देत नाही, आपण ते कमोडिटी परचेसच करतो किती का प्राइस वाढेल, कारण ते कंपल्सरी असतं आपल्याला. आता एक्झाम्पल कशाचं घेतलंय मी, सॉल्टचं घेतलंय. मी कुठल्याही कंपनीचं सॉल्ट असू दे, मी इथं आता हे टाटाचं घेतलेलं आहे, पण कुठल्याही कंपनीचं सॉल्ट असलं तरी त्याच्या किमती वाढल्या तरी बाकीच्या कंपन्यांच्या पण त्या तुलनेमध्ये नियरली इक्वल असतात. म्हणजे एक 50 पैसा 1 रुपी एवढंच त्याचा डिफरन्स असतो. इथं आपल्याला टाटाच्या मिठाच्या ऐवजी दुसऱ्या कंपनीचं मीठ आपण घेऊ शकतो, पण त्याच्यामध्ये काही फारसा फरक नसतो, निग्लिजिबल असतो ते, म्हणजे त्या कॅटेगरीतलं. आयोडाइज नमक आपण जे म्हणतो की सोडियम नमक आता नवीन आलेलं आहे. तर एका कॅटेगरीचं तुम्ही जर सॉल्ट घेतलं तर त्याला वेगवेगळ्या कंपनीचे अवेलेबल असतात तिथं, परंतु सॉल्ट या प्रोडक्ट ऐवजी आपण दुसरं प्रोडक्ट यूज करू शकत नाही, जसं आपण व्हेजिटेबल करू शकतो तसं. इथं तुम्ही कुठलंही दुसरं एक्झाम्पल घेऊ शकता की ज्याचं कन्झम्पशन आपल्याला कंपल्सरी असतं. तर इथं बघा, आता सॉल्टला काय सबस्टिट्यूट आहे का, आहे सबस्टिट्यूट, त्याला नाही असं नाही. ते रॉ सॉल्ट आपण यूज करू शकतो किंवा ते थोडंसं रॉ फॉर्ममध्ये असलेले सॉल्ट आपण यूज करू शकतो, पण ते आयोडाइज नसतं किंवा ते सोडियमयुक्त वगैरे नसतं. पण तो जो ऑप्शन असतो तो खूप कमी लोक वापरतात, की जे खूप धार्मिक आहेत किंवा जे ओल्ड पीपल आहेत, ते प्रेफर दॅट, बट वी कॅनॉट. तर त्याच्यामध्ये इथं सॉल्टला ऑप्शन नाहीच आहे. सॉल्टच्या ऐवजी आपण दुसरं कुठलंही प्रोडक्ट वापरून त्याला सॉल्टची टेस्ट आणू शकत नाही. तर इथं ॲट एनी केस वी हॅव टू परचेस द सॉल्ट. म्हणजे आता बघा, पूर्वी ह्याच्या किमती किती होत्या, 8 रुपीज 10 रुपीज के जी, आता 15 झाले, 20 झाले, जे काही असेल ते. एक्झॅक्टली मला तर काही म्हणजे एक्झॅक्टली आता सांगता नाही येणार, पण किमती वाढलेल्या आहेत किंवा इन्क्रीजिंग आहेत प्राइसेस. प्राइसेस इन्क्रीजिंग आहेत म्हटल्यावर आपण थांबतो काय मीठ घ्यायचं? नाही. आपल्याकडे असे म्हणतात का पेरेंट्स, आता मीठ महाग झाले आणि आता या महिन्यात काही मीठ आणणार नाही आणि तुम्ही बिन मिठाचे खावा, असं होते का? नाही होत. सो whenever prices are increasing or decreasing, we are not responding in case of salt. So the demand of this salt is relatively inelastic. Now next point of syllabus, here it is, number of uses. आता बघा, इथं सिंगल यूज प्रोडक्ट, relatively inelastic demand. Specific machinery, camera, these are the examples. Let me see. And second is multi-used product, relatively elastic or more elastic demand. Mobile, computer, electricity, this thing. See, when there are two types of products already we have studied. Some products are used only for particular purpose. It is called a single-used product. They have relatively inelastic demand. For example, specific machinery or camera. And second is what? Multi-used product. That means product which is used for different purposes. It is called as multi-used product. They have relatively elastic or more elastic demand. For example, mobile and electricity. Now we will compare. So this first picture is of here making the ice cream. That machinery. This machinery is making the ice cream and providing on that machine. So this machine particularly designed and produced to produce that ice cream or to give here that ice cream. So after processing, that ice cream will come out and then we are consuming that and we are inserting money. So here it is sold by that automatic vending machine. In Pune you may, I think here you may observe or you might have been observed this specific machinery. So this machinery is not used for any other purposes. So yet this machinery is only produced or purchased by those persons who are busy or who are engaged in that ice cream business. So here even if here the prices of that machinery are going up or down, here then that producer of that ice cream or that shopkeeper of ice cream, here he has to purchase that machinery for doing the business. There is no option. So he is not responding to increase or decrease or to fall or rise of the price.
fall or rise of that price. That is appropriate. So in case of camera and in case of here this mobile, you just compare. Camera is single use product and this mobile, it is multi-use product. When you purchase camera, when you can only here taking that photos and you are enjoying that your hobby, for your hobby only you are purchasing, or professionals they purchase. Professionals, those who are engaged to make that video and all here that, or the shooting of that wedding ceremony or any other programs, birthdays and all. So here in case of camera, professionals, they do not wait for falling the price. If there is a particular season, for example in wedding season, they have business, and at that time here that purchase prices of cameras here that are going on increasing, then that professional does not wait. At any price he will purchase because he has to do the business which is based on that camera, and he is not responding. But in case of mobile, it is multi-use product. In multi-use product, there is relatively elastic demand. इथे जर मोबाईलचे प्राइसेस जर इन्क्रीज झाल्या तर आपण थांबतो, आपण काही प्रोफेशनल नसतो. सो हियर दिस इज रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड अँड हियर रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड. जर कॅमेरामन असेल, तो प्रोफेशनल असेल, तर तो प्राइस इन्क्रीज आणि डिक्रीज झाले तरी सुद्धा त्याला जेव्हा परचेस करायचं तेव्हा तो करतोच, तो प्राइस कन्सिडर करत नाही परचेस करताना. इथं सुद्धा जो बिझनेसमॅन हा आईस्क्रीमच्या बिझनेसमध्ये बिझी असतो किंवा एंगेज असतो, आणि जर आईस्क्रीम तयार करण्याचं मशिनरी जरी हेअर कॉस्टली झालं किंवा चीप झालं तरी सुद्धा तो त्याला रिस्पॉन्स देत नाही, ती मशिनरी तो परचेस करतो. समजा आता समर सीझन आला आहे, समर सीझनमध्ये नेमक्या मशिनरीच्या प्राइसेस वाढल्या तर तो म्हणेल का की आता प्राइसेस वाढल्या मी आता नाही परचेस करत, त्याचा सगळा समर सीझनचा बिझनेस फ्लॉप होईल. So when single use products are there, then its demand is relatively inelastic. तुम्ही असं म्हणाल कॅमेरा ही लक्झरियस आहे किंवा कम्फर्टेबल आहे, पण नाही, ही कॅमेरा फक्त आपल्याला लक्झरियस आहे किंवा कम्फर्टेबल आहे, प्रोफेशनलसाठी ती नेसेसिटी होऊ शकते. सो हिअर नाव नेक्स्ट इज मल्टी यूज प्रोडक्ट. आता मल्टी यूजमध्ये मी काय घेतले बघा, कम्प्युटरचं घेतलं, इलेक्ट्रिसिटी घेतले, ह्याचा डिमांड इलॅस्टिक असतो. म्हणजे आता समजा इलेक्ट्रिसिटीचं एक्झाम्पल घेतलं, आता इलेक्ट्रिसिटी जर कॉस्टली झाली तर आपण कन्झम्पशन कमी करतो, आणि इलेक्ट्रिसिटी जर चीप झाली तर आपण तेवढा फारसा विचार करत नाही. इन केस ऑफ कम्प्युटर्स ऑल्सो वी वेट. कम्प्युटरचं जर तुम्ही डेली लाईफमध्ये जर हे करता चाल यूज, आता कम्प्युटर म्हणा किंवा मोबाईल म्हणा, त्याचे फंक्शन्स काय आहेत, कॅमेरा आहे, त्यानंतर तुम्ही मोबाईलमध्ये कॅल्क्युलेशन करू शकता, डाटा फीड करू शकता, कॉन्टॅक्ट सेव्ह करू शकता, त्यात तुम्हाला नवीन सांगायची काही गरज नाही, तुम्ही आता लर्न करू शकता गुगल क्लासरूमवर. तर हे मल्टी यूज प्रोडक्ट आहे. मग आपण इथं आपल्याकडे ऑलरेडी एक मोबाईल असेल आणि आता जर प्राईस राईज झाले तर आपण त्याचं नाही परचेस करत. आपल्या आत्ताचा सध्याचा मोबाईल काम करतोय ना, म्हणून आपण त्याचं पोस्टपोन कन्झम्पशन पोस्टपोन करतो. Consumption can be postponed, then here we wait. When we wait, it is mean that we give response to change in price. So here that is number of uses. Next is here habits. Already we have studied. In case of habits, consumption is important and there is no response to price. हॅबिट असलेले लोकांचं मी तुम्हाला अगोदरच आपण एक्सप्लेन केलं होतं की आता बघा इथं टीचं दाखवलं मी, किंवा कॉफी, टी किंवा कॉफी किंवा इतर काही प्रोडक्ट्स ते इंजुरियस टू हेल्थ असतात, तर त्या प्रोडक्ट्सचं कन्झम्पशन करायचं आपल्याला हॅबिट लागते. आपल्याला हॅबिट लागते म्हटल्यावर आपण प्राईस कन्सिडर करतो का, नाही, आपण कन्झम्पशन कन्सिडर करतो. इम्पॉर्टन्स कशाला देतो, कन्झम्पशनला. प्राइसेस जाऊ दे, वरती गेल्या तर जाऊ दे, खाली गेल्या तर त्याचा इफेक्ट आपल्या कन्झम्पशनवर होत नाही. सो हिअर दॅट इज हॅबिट्स, हॅबिच्युअल गुड्स. हिअर दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस, सो देअर इफेक्ट, देअर डिमांड इज इनइलॅस्टिक. आता असं होतं का बघा की टी पावडरचे
टी पावडरचे आपले प्राइसेस वाढल्या, टी प्रोडक्टचे प्राइसेस वाढल्या म्हणून आपण काय चहा घ्यायचं थांबतोय का? नाही, उठल्या उठल्या चहा लागतो आपल्याला. तर किंवा आता समजा प्राइसेस कमी झाल्या चहाच्या, टी पावडरच्या प्राइसेस जर कमी झाल्या तर आपण उगाचच तासाला टी कंझ्युम करत नाही. प्राइसेस कमी झाल्यात आता प्या चहा भरपूर, असं होतंय का? नाही होत. आपल्याला जेवढं आवश्यकता आहे तेवढंच आपण पितो, किंवा आपल्याला जेवढं सवय आहे, हॅबिट आहे तेवढंच आपण कंझ्युम करतो. असं होतं का? किंवा कॉफी किंवा टी ह्याचे प्राइसेस खूप कमी झाल्यात आणि म्हणून आपण खूप कन्झम्पशन वाढवलं आहे, असं होतं का? असं होत नाही. आपल्याला जेवढं रिक्वायर्ड असतं, आपल्याला जेवढं लागतं तेवढंच आपण कंझ्युम करतो. सो हिअर इन केस ऑफ हॅबिच्युअल गुड्स डिमांड इज रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. आपण तिथं प्राईसला रिस्पॉन्स देत नाही, कन्झम्पशनला इम्पॉर्टन्स देतो आणि त्यामुळं इथं त्याचा डिमांड रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक असतो. पुढचं आहे बघा ड्युरेबल प्रोडक्ट्स, रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड. आता कुठले ड्युरेबल प्रोडक्ट्स, मी मागं पण तुम्हाला एक्झाम्पल देते, तेच एक्झाम्पल ते मी रिपीट करते. बघा इथं ओव्हन आहे, फॅन आहे, मिक्सर आहे, फ्रीज आहे, टेलिव्हिजन आहे, वॉशिंग मशीन, कूलर, आयर्न. ह्या सगळ्या ड्युरेबल प्रोडक्ट्सचं काय होतं, आपण कन्झम्पशन पोस्टपोन करू शकतो, म्हणजे आपण थांबवू शकतो. आता ओव्हन आपल्याला कंपल्सरी असते का? नाही. आपल्याला फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स वी आर पर्चेसिंग. किंवा इन केस ऑफ मिक्सरचं एक ठीक आहे, आपण म्हणू शकतो की ते आवश्यक असतं. टेलिव्हिजन म्हणा, किंवा हे वॉशिंग मशीन म्हणा, किंवा हे कूलर म्हणा, पर्टिक्युलरली कूलर वगैरे. कूलर आपल्याला कधी लागतं? फक्त समर सीझनमध्ये. पण समर सीझनमध्ये जर त्याच्या प्राइसेस वाढलेले असतील तर त्याचा डिमांड कमीच होतो. त्याच्याऐवजी त्याला आपण सबस्टिट्यूट यूज करतो. हा फॅन आहे. कूलर आणि फॅनमध्ये जर तुम्ही प्राइसेस कम्पेअर केला तर फॅन इज कम्पॅरेटिव्हली चीप. फॅनच्या प्राइसेस वाढल्या तरी पण आपण थांबतो आहे, त्याच फॅनवर आपण काम चालवतो. हो, वेअर एव्हर कन्झम्पशन कॅन बी पोस्टपोन्ड, वी वेट फॉर purchasing that product. It means here we are not responding to prices. Oh, we are responding to prices. Sorry. We are responding to prices, and where we are responding prices, the demand is relatively elastic. आता ह्याच्यामध्ये इन केस ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, आता व्हेजिटेबल्स एक्झाम्पल आपण वेगवेगळ्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी इथं डिस्कस करू शकतो. आणि इथं आहे हे समजा फ्लॉवर्स. व्हेजिटेबल्स किंवा फ्लॉवर्स ह्या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स असतात आणि ह्याचं कन्झम्पशन इम्पॉर्टंट असतं. आता समजा कुठं तुम्हाला सेलिब्रेशनला जायचं आहे, एखाद्याचा बर्थडे आहे किंवा वेडिंग सेरेमनी जर तुम्हाला तिथं अटेंड करायची असेल तर तुम्हाला असं म्हटलं का आता प्राइसेस वाढल्या 10 रुपयाने, आता नको आपल्याला द्यायला, आपण द्यायचं नाही, असं होतंय का? नाही होत. आणि आपण वेट करू शकत नाही. पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मीन्स हिअर दोज प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू डॅमेज विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम. सो इट इज कॉल्ड ॲज पेरिशेबल प्रोडक्ट. तर ह्या पेरिशेबल प्रोडक्टला इनइलॅस्टिक डिमांड असतो, कारण ते शॉर्ट पिरियडमध्ये ते कन्झम्पशन त्याचं कंपल्सरी असतं. तर दॅट इज इट हॅज इनइलॅस्टिक डिमांड. म्हणजे प्राइसेस वाढल्या कमी झाल्या तरी आपण खूप काळासाठी थांबू शकत नाही. एक थोड्या काळासाठी आपण थांबू शकतो, नाही असं नाही, पण खूप काळासाठी थांबू शकत नाही आणि ते प्रोडक्ट आपल्याला इमिजिएटली तिथं कंझ्युम करायचं असतं. अशा वेळेस आपण प्राइसेसचा फारसा विचार करत नाही. So here that is inelastic demand. Now next is complementary goods. What are complementary goods? Goods which are consumed to satisfy a particular want. It is called as complementary goods. What are the example? Mobile and SIM cards, tea powder, sugar and milk. These three are complementary goods. These two are complementary goods. Car and petrol also here complementary goods. तर आता इथं बघा, हे टी आहे, हे मी कम्प्युटर मोबाईल घेतले आणि हे कार आणि पेट्रोलचं एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी घेतलं होतं, पण इथं त्याचं थिंकिंग डिफरंट आहे. एक्झाम्पल सेम आहेत पण थिंकिंग डिफरंट आहे. आता इथं बघा, पहिलं काय म्हटलं मी, मोबाईल आणि सिम कार्ड. तर मोबाईल आणि सिम कार्ड ह्याच्यामध्ये आपण समजा मोबाईल घेतला आणि त्याचे सिम कार्डचे प्राइसेस वाढले तर आपण मोबाईलचं कन्झम्पशन थांबवतो का? नाही थांबत. आपल्याला मोबाईलची जी वॉन्ट आहे, म्हणजे मोबाईल असण्याची किंवा मोबाईल यूज करण्याची जी वॉन्ट आहे ती सिम कार्डच्या प्राइसेस वाढल्यामुळं कमी होत नाही. त्यामुळं इथं आपल्याला रिस्पॉन्स देत नाही. जरी सिम कार्डच्या प्राइसेस वाढल्या तरी आपण रिस्पॉन्स देत नाही, कारण आपण ऑलरेडी 10-12 हजार, 25,000, 20,000 काय असेल ते मोबाईल परचेस केलेला असतो. मग सिम कार्डच्या जरी किमती वाढल्या तरी ते 20-25 हजारच्या तुलनेला त्या कमीच असतात.
म्हणजे प्राईस राईज जी होते ती. सो इथं हा रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड आहे बघा. पण टी पावडर, शुगर, मिल्क हे सुद्धा तसंच आहे. म्हणजे आता समजा आता मगाशी पण मी टीचं एक्झाम्पल घेतलं हॅबिच्युअलमध्ये. आता त्यावेळेस थिंकिंग वेगळं होतं, ह्यावेळेस थिंकिंग वेगळं आहे. आता इथं थिंकिंग कसं आहे बघा, की आपल्याला जर हॅबिट असेल तर समजा टी पावडरच्या प्राईस राईज झाल्या तरी आपण चहा घेतोच, कारण शुगर मिल्क जर चीप असेल तर टी पावडर थोडीशी प्राईस राईज झाली असेल तर आपण एवढा विचार करत नाही. राईस साधारण कशामध्ये होतं बघा, टी पावडरमध्ये होतं किंवा मिल्कची सुद्धा प्राइसेस वाढतात. पण टी पावडर आणि शुगर जर अवेलेबल असेल, मिल्कचे प्राइसेस थोडे वाढले तरी आपण कन्झम्पशन करतोच टीचं. तिथं मग ह्या सगळ्या गोष्टीचा जो डिमांड आहे त्याला सगळं रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड आहे. कार पेट्रोलचं तसंच आहे. समजा पेट्रोलच्या प्राइसेस आपल्या अफोर्डेबल असतील म्हणून आपण कार परचेस केली. कार परचेस केल्यानंतर पेट्रोलच्या प्राइस राईज झाल्या तर कार आपण थांबवून ठेवतो का? कारचे कन्झम्पशन आहे. आपण जर तिथं 5-10 लाख रुपये घालून जर कार घेत असतो आणि प्राइसेस पेट्रोलच्या प्राइसेस ह्या समजा 10 रुपये, 12 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये असं जर वाढत असतील तर तिथं आपण त्याचा विचार करत नाही. मीन्स हिअर इन केस ऑफ कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स, आता इथं मेजर प्रोडक्ट कुठला आहे? कार. मायनर प्रोडक्ट कुठला आहे? पेट्रोल. मग कारला आपण एवढं मनी स्पेंड करतो त्या मनानं पेट्रोल राईजचं मनी काहीच राहत नाही. त्याच्यामुळे इथं जे मेजर प्रोडक्ट असतं त्याच्यापेक्षा जे मायनर प्रोडक्ट असतं त्या मायनर प्रोडक्टच्या जर प्राईस राईज किंवा फॉल झाल्या तर आपण त्याला रिस्पॉन्स देत नाही म्हणल्यावर काय असतं? रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. त्याच्यानंतर आहे बघा इन्कम ऑफ कंझ्युमर. तर इन्कम ऑफ कंझ्युमरमध्ये इथं इन्कम ऑफ कंझ्युमर इज हाय, द इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलॅस्टिक. म्हणजे हाय असेल तर ते त्या माणसाला ते अफोर्डेबल असते, त्याची पर्चेसिंग पॉवर चांगली असते, त्याची फिनान्शियल कॅपॅसिटी चांगली असते. प्राईस राईज जरी झाली तरी तो फारसा विचार करत नाही. असं विचार करत नाही तर रायझिंग प्राईसला तो परचेस करतो. रायझिंग प्राईसला तो परचेस करतो आणि वर परत इट इज सब्जेक्ट ऑफ स्नो अपेल, ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड. आणि त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे तो लेस इलॅस्टिक डिमांड किंवा रिलेटिव्हली इलॅस्टिक असते. लो इन्कम ग्रुप्सच्या पीपलचं कसं असतं, त्यांना त्यांच्या ज्या बेसिक नीड्स असतात त्याच सॅटिस्फाय करण्यासाठी खूप स्ट्रगल करावा लागतो. त्याच्यामुळे थोड्या जरी प्राइसेस कमी जास्त झाल्या की त्यांचा डिमांड पॅटर्न बदलतो, कन्झम्पशन पॅटर्न बदलतो. कन्झम्पशन पॅटर्न बदललं की डिमांड पॅटर्न बदलतो. याचाच अर्थ काय होतो? लो इन्कम ग्रुप त्याला रिस्पॉन्स देतो आणि रिस्पॉन्स दिला की तो इनइलॅस्टिक झाला, रिस्पॉन्स दिला की तो इलॅस्टिक झाला. इथं हाय इन्कम ग्रुप आहे तो रिस्पॉन्स देत नाही म्हणून तो लेस इलॅस्टिक आहे. इथे लो इन्कम ग्रुप रिस्पॉन्स देतो म्हणून तो इथं काय आहे? इलॅस्टिक आहे. So yeah, this is income of consumer. Next is urgency of needs. म्हणजे जेव्हा अर्जंटली निडेड असतात तेव्हा डिमांड काय असतो? इनइलॅस्टिक दिसतो. म्हणजे बघा आता तुमचे कोणीतरी रिलेटिव्ह आजारी आहे आणि त्याला मेडिसिन पाहिजे आणि त्या मेडिसिनची प्राईस राईज असेल तर आपण असा विचार करतो का इथं प्राईस राईज झाली आणि आता आपण थांबूया. त्या क्षणी त्यावेळेस त्या पेशंटला त्याची अर्जंट नीड असते. आता कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये बघता की एक पर्टिक्युलर इंजेक्शन आहे आणि त्या इंजेक्शनमध्ये मिळत नव्हतं तर किती त्या लाईन इथं होती त्या कंझ्युमरची आणि त्याच्यासाठी त्याला खूप प्रयत्न करावे लागत होते ते इंजेक्शन मिळवण्यासाठी. मग ते इंजेक्शन कितीही महाग असू दे, 400 असू दे, 500 असू दे, 1000 असू दे, 2000 असू दे, आपण विचार करत नाही. तिथं आपण त्या प्राईस राईजला रिस्पॉन्स देत नाही म्हणून त्याचं डिमांड काय आहे? इनइलॅस्टिक आहे. आता गुड्स विच आर नॉट अर्जंटली निडेड विल हॅव रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड. कुठलंही आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो जिथे अर्जंट नीड नाही आहे. आपल्या तर तुम्हाला 2 व्हीलर पाहिजे असं तुम्ही म्हणला पेरेंट्सना, मला 2 व्हीलर पाहिजे, मला कॉलेजला जायचे. पण ठीक आहे ना, प्राईस राईज झालं तर तोपर्यंत तुम्ही सायकलवर येऊ शकता. म्हणजे इथं तुमचं 2 व्हीलरवर येणं हे पोस्टपोन केलं जातं. मग तिथं आपण रिस्पॉन्स देतो प्राईसला. जिथे रिस्पॉन्स देतो तिथे इलॅस्टिक, देत नाही तो इनइलॅस्टिक. पुढं बघा टाइम पिरियड. Longer the duration of period, relatively elastic demand. Consumption habits can be changed. And shorter the duration of period, relatively inelastic demand. आता तेच मी सांगितलं तुम्हाला की लॉंगर पिरियडमध्ये जर असेल तर तिथं आपण आपल्या कन्झम्पशन हॅबिट चेंज करू शकतो. त्यामुळं आपण प्राईसला रिस्पॉन्स देऊ शकतो. म्हणून तिथं काय आहे? रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड. आता शॉर्टर द ड्युरेशन. आता बघा इथं हे कोरोनाचं जर एक्झाम्पल घेतलं की विद इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम यू हॅव टू मेक दॅट मेडिसिन अवेलेबल.
जेव्हा मेडिसिन अवेलेबल द्यायला पाहिजे तेव्हा तिथे ऑप्शनच नसतो. त्या आजाराला ते मेडिकल ट्रीटमेंट द्यावीच लागते. त्या मेडिकल ट्रीटमेंटला ते देण्यासाठी आपल्याला जे काही मेडिसिन आहे ते परचेस करावंच लागतं. मग तो शॉर्ट पिरियड असतो. शॉर्ट पिरियड असतो त्याच्यामुळे तिथं नीड अर्जंट असते. शॉर्ट पिरियड असलं की नीड अर्जंट असते. शॉर्ट पिरियडमध्ये आपण कन्झम्पशन पॅटर्न बदलू शकत नाही आणि ती नेसेसिटी होते. नेसेसिटीला सुद्धा काय असतो, डिमांड इनइलॅस्टिक. त्यामुळे इथं सुद्धा शॉर्टर ड्युरेशन पिरियडमध्ये काय होणार आहे, इनइलॅस्टिक. म्हणजे जिथं आपल्याला ऑप्शन नाही पोस्ट करायला शॉर्ट पिरियड तिथं नसतो करायला, तर जिथं ती पण काय इलॅस्टिक म्हणजे शॉर्टर पिरियड म्हणून इनइलॅस्टिक डिमांड. परफेक्टली relatively elastic demand and relatively inelastic demand, that is factors influences more elastic or less elastic demand. Today we stop here. Let me continue tomorrow.